Good morning, student. Today we are going to discuss about a third chapter, production analysis. For production analysis, J.R. Hicks given a quotation. What is a quotation? The production is any activity diverted to the satisfaction of other people wants through exchange. After producing a product, it should be distributed to the people's want satisfaction through exchange. This is what called production analysis. The objectives you are going to learn here. First objective is understand the various factors of production and its characters. Factors of production means land, labor, capital, organization. 4 factors. Along with its character you are going to learn. And short run and long run production function you are going to learn. And the concept of supply. In last chapter you have learned law of demand. Here you are going to learn supply. What is a production? Production is a process of using various raw materials. It may be material or immaterial, that is considered as an input in order to make an output for what? Consumption, to the satisfying consumer wants. This is called a production. Production process create economic well-being. The satisfaction of needs originates from the output. Now you are using a book or phone. This is called output. What are the inputs which are used in produce a cell phone? Iron, chips, plastics, or some technologies which are used produced as output cell phone. Production is a result of cooperation of 4 factors of production. They are land, labor, capital, and organization. In economics, the production refers to creation or addition of value. Creation or addition of value. It may be one mark, and it simply transforms the input into output. When you call what is production, the inputs are converted into output, simply called. Production may be at varying levels, high, large scale, small industry, medium industry, varying its level. The scale of production influences the cost of production. If you are producing large scale, your cost will be low. If you are producing at medium or small level, your cost will be high. All manufacturers are aware that when production of commodity takes place on large scale, then the average cost of its production is low. சொன்னா large scale produce பண்ணீங்கன்னா average cost of production வந்து லோவாக இருக்கும். This is the reason why the entrepreneurs are interested in enlarging. அதனால தான் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தாங்கன்னா அந்த கம்பெனியை என்லார்ஜ் பண்ணி அடுத்தடுத்த பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. The scale of production of commodities. They stand to benefit from resulting economies of scale. எக்கானமிஸ்னால் சிக்கனம். கொஞ்சம் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால கம்மியாக செலவு வருதில்ல, அது சிக்கனம் தான்றது. And there is also the possibility of making their products available in the market at lower price. மற்ற ப்ராடக்டோட கம்பேர் பண்ணாது இவங்க ப்ராடக்ட் சீப்பான ப்ரைஸில் விற்கும்போது நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், நிறைய ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். இது லார்ஜ் ஸ்கேலில் தான் பாசிபிள். ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லி பேசியிருந்தேன் இல்லையா? வாட் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா, the factors of production means resources used in the process of production of commodities. There are 4 types of land, labor, capital, and organization or enterprise, entrepreneur. Here land represents natural resources. You know that. Soil, mineral deposits, seas, river, natural forests, fisheries, etc. are called land, such given as a nature. Labor, we are the laborers, represents human resource. These 2 labor factors, land and labor, called primary factors of production. And these 2 factors produce some units of goods for the purpose of consumption. And as consumption of these goods takes place, there is the possibility of some of these goods getting left over.
இந்த லேண்ட் லேபரை வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த கமாடிட்டிஸ் போக மிச்ச ரிசோர்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அது என்னவா போய் சேருதுன்னா சேவிங்ஸ். அந்த சேவிங்லேருந்து கன்சம்ஷனை மைனஸ் பண்ணோன்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண குட்ஸ்லேருந்து கன்சம்ஷன் போக மிச்சம் இருக்க மைனஸ் பண்ணுன்னா அந்த ரிமைனிங் தான் சேவிங். ஸோ சேவிங்கிறது என்னது? ப்ரொடக்ஷன் மைனஸ் கன்சம்ஷன். இந்த சேவிங் அமௌண்ட் தான் என்ன ஆகுதுன்னா கேபிட்டல் which serve as a investment in the production process. And also organization or enterprise is a special form of labor. மேனேஜர் இருப்பாங்களே அவங்க பேர் தான் அந்த ஆர்கனைசர். பிஸ்னஸ்மேன், இன்வெஸ்டர் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். யார் இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க பேர் ஆர்கனைசர் ஆர் என்டர்பிரனர். அதனால தான் இதை ஸ்பெஷல் ஃபார்ம் ஆஃப் லேபர்னு சொல்கிறாங்க. தீஸ் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஃபேக்டர்ஸ் எது? கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபேக்டர்ஸ் செகண்டரி ஃபேக்டர்ஸ்னு பேர். லேண்ட் அண்ட் லேபர் ஆர் கால்டு primary factors of production. Capital and organizations are secondary factors of production. These 4 factors depend on each other. They have a coordinated impact on production of goods and services. இந்த 4 ஃபேக்டர்ஸில் ஒரு ஃபேக்டர் கூட இல்லைனாலும் we cannot produce even a single chalk piece or anything else. ஸ்மால் ப்ராடக்ட் கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ நம்ம இந்த 4 ஃபேக்டர்ஸையும் ஒவ்வொன்றும் அதோட கேரக்டர்ஸ் என்னது, எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாமா? Okay, first factor, land. In ordinary sense, land refers to soil or surface of the earth or ground. அப்படி தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். But in economics, what they are calling land as a land means all gift of nature owned and controlled by human being which yield an income. எதெல்லாம் இன்கம் கொடுக்கக்கூட ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்குறாங்களோ அது எல்லாமே லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. லேண்ட் இஸ் அ ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல் வெல்த். சாயில், வாட்டர் இதெல்லாம் வச்சுருக்குறோம் இல்லையா, அதனால தான் ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல் வெல்த்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. த எக்கனாமிக் ப்ராஸ்பரிட்டி ஆஃப் அ கண்ட்ரி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ரிச்னஸ் ஆஃப் ஹேர் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ். இப்போ ஒரு கண்ட்ரி இஸ் அ ரிச் கண்ட்ரின்னு சொல்கிறேன்னா அங்கே நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். த குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் wealth are determined by nature of soil, climate and rainfall. நல்ல வயல்காடெலாம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே என்ன செய்யும், நிறைய விளையும். அது அந்த சாயிலை பொறுத்து. அங்கே இப்போ ஹில் ஸ்டேஷன்லாம் பார்த்தோன்னா டீ, காஃபி அந்த மாதிரி குட்ஸ் எல்லாம் நிறைய விளையும். ரெயின்ஃபால் அதிகமாக இடத்துல கல்டிவேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், ட்ரை லேண்டில் இருக்காது. ஸோ லேண்ட் வந்து நல்ல லேண்டுன்றது அது எதை பொறுத்துன்னா அதோட சாயில், கிளைமேட், ரெயின்ஃபாலை பொறுத்து இருக்குது. The agriculture products are the basis for trade and industry. இப்போ காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு காட்டன் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் தான், சுகர் கேனுக்கு சுகர் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் தான். இந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு பேஸ். அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி சர்வைவ் ஆன் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கோல் மைன்ஸ் ஆர் வாட்டர்ஃபால் ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன். இது எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது, லேண்டில் தான் இருக்குது. ஹென்ஸ் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் லைக் அக்ரிகல்ச்சர், ட்ரேட், இண்டஸ்ட்ரி ஆர் generally influenced by natural resources which are called as what? Land in economics. What are the characteristics of land? Land is a primary factors of production. படிச்சிருந்தோம் இல்லையா? And passive factor of production. Land இங்கே எங்கே அசையுமா ஆடுமா, ஒன்றும் செய்யாது, passive. And land is a free gift of nature. We know that. And no cost of production. Land ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்கேயாவது காசு வேணுமா? இல்லை, அது நேச்சராகவே கொடுத்தது. And land is fixed in supply, it is inelastic in supply. Vertical line. Land ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் என்ன செய்யாது, இப்படியே எலாஸ்டிக் மாதிரி இழுக்க முடியாது. ஃபிக்ஸ்டு இன் சப்ளை, அவ்வளோதான். லேண்ட் இஸ் பெர்மனண்ட், யாரும் வெட்டி எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. லேண்ட் இஸ் இம்மூவபிள், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்காது. அண்ட் லேண்ட் இஸ் ஹெட்ரோஜினஸ் ஆஸ் இட் டிஃபர் இன் ஃபர்டிலிட்டி. சொல்லியிருந்தாலே ஆறு, மலை, தண்ணி எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல லேண்டோட ஃபர்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ட்ரை ஏரியாவில் லேண்டோட ஃபர்டிலிட்டி இருக்காது. அதனால தான் அது ஹெட்ரோஜினியஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன், வேறுபடும். அண்ட் லேண்ட் ஹேஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ், எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லேண்ட் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் டு லா ஆஃப் டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ். இப்போ அக்ரிகல்ச்சர்லாம் பார்த்தோன்னா லேண்டில் நம்ம நிறைய இன்புட் போட கல்டிவேட் பண்ண அதில் இருக்க ஃபர்டிலிட்டியெலாம் குறைஞ்சிரும். அப்புறம் வருஷத்துக்கு வருஷம் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு, அதுலேருந்து கிடைக்கிற ஈல்டு டிமினிஷ் ஆகிட்டே இருக்கும், குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்.
அதனால தான் லேண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, டிமினிஷிங் ரிட்டர்னோட சப்ஜெக்ட்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்து செகண்ட் ஃபேக்டர் லேபர். we are the labor is a active factor of production. லேண்ட் என்ன சொன்னால் passive, லேபரை ஆக்டிவ், ஏன்னா நம்ம ஆக்டிவாக தானே இருக்கிறோம். In common parlance, labor means manual labor or unskilled work. But in economics, the term labor has a wider meaning.